You know, in our life, when we look around, we have always experienced a lot of problems, or some difficulties. Ну и в нашей жизни, если мы посмотрим вокруг, то мы испытываем очень много проблем, различного рода сложностей. And you can see these people who are doing this method of meditation, mindfulness, etc. They are full of problems also. Ну и вы No, they можете, are full of unsolved problems. вы можете увидеть также, что те люди, которые практикуют медитацию и подходы mindfulness, они также переживают множество собственных трудностей. So that means that somehow something is missing, you know. И это означает, что каким-то образом что-то упущено, чего-то недостает. Therefore, like first of all, when we talk about the resources of mindfulness, it means like to now, like I'm explaining. So now you are here, you are listening, you are in this room, you know, you're fully present, you are sitting fully present here. Your mind is not going out to think who is the person who is talking or about future and past, etc. Ну и вот сейчас, когда мы говорим об этом первом ресурсе, ресурсе внимательности, то, что нам нужно просто вот быть сейчас здесь, где мы находимся, сидеть в этой комнате, и то есть мы просто сидим, а наш ум не убегает куда-то в мысли о том, кто сейчас здесь рассказывает нам или еще о чем-то. And also it means that it's a kind of like a naked attention. И это также подразумевает своего рода обнаженное внимание. Like for example, if you we keep very simple, you know, if you are observing your body now, then this you just is just a naked kind of attention to what you feel, how the sensation of your body in general. Ну и это очень просто поддерживать, то есть, например, сейчас вы просто наблюдаете свое тело и замечаете то, что вы видите, то, что вы чувствуете в целом. So pay attention, it means you are not interpreting what you are feeling. Ну и вот это вот обнаженное внимание означает, что вы не интерпретируете то, что вы чувствуете. So usually what happens is that we have attention for a single moment, very short moment. И что обычно происходит? У нас есть внимание на какой-то очень краткий момент, отдельный момент. And then our mind look out somewhere, look here, there, the sensation in the body, our thought, etc. We have no like really control on our attention. А затем наш ум начинает двигаться к тому, что мы увидели, к тому, что мы услышали, к каким-то нашим мыслям, ощущениям в теле. То есть мы по-настоящему не контролируем наше внимание. So, like when we talk about mindfulness or presence, means to govern your attention. И когда мы говорим о внимательности, о присутствии, это означает управление своим вниманием. If we are not keeping the attention, это нормально, но суть в том, что если мы не удерживаем внимание, in the first moment you are seeing a kind of a person, you know. Первый момент вы видите просто человека. In the second moment you are not seeing the person, you are seeing your thought about that person, your whatever you know about that person. И вот уже в следующий момент вы этого человека по-настоящему не видите, но вместо него вы видите свои мысли об этом человеке, то, что вы о нем знаете уже. So then,
that person become very old to you. Every time you see, you already know that person. И этот человек каждый раз становится для вас таким старым, устаревшим. То есть каждый раз, когда вы видите этого человека, вы его уже знаете. So you probably feel sometime, you wake up in the morning, everything is the same, Вы, наверное, иногда чувствовали такое, что просыпаетесь утром и опять одно и то же. And the house is the same. И дом тот же самый. Your family is the И same. семья та же When самая. you go, everything is the same, Всё so boring. И все то же самое, так скучно. So this is because we are not seeing we are not experiencing directly things, but we are creating idea about things, and we perceive things through these ideas. И это потому, что мы не переживаем вещи на опыте, но мы создаем идеи относительно них и воспринимаем вещи сквозь вот эти свои представления. And so in this way, sometimes things become very heavy, very difficult, like reality become very thick, unbearable. И таким путем вещи становятся очень сложными иногда, и наша реальность становится такой очень плотной и непереносимой. So we need that kind of, you can train to sustain the attention, train the ability to be present. Ну и вот в связи с этим, то, что нам нужно научиться управлять вниманием и тренировать способность быть в присутствии. And also, really, if you can be like in the present, what we call the mind of the present moment. И если мы действительно можем быть в присутствии, то, что мы называем умом настоящего момента, you cannot have worry, you cannot have suffering at that moment. Вы не испытываете беспокойства и не страдаете в этот момент. You can experience that maybe you are relaxed in a certain situation, and at a certain moment you have a thought about, that you have to pay your bills. Ну и вы переживаете на опыте, что, возможно, вы расслабляетесь в настоящем моменте, но в какой-то момент у вас может возникнуть мысль о том, что вам нужно оплатить какие-то счета. And you start to worry, you start not to feel well, you start to be agitated. И вот вдруг вы начинаете беспокоиться и волноваться. So the mind works in that way, the moment you are outside of the present moment, it creates suffering for you. И вот это то, как It creates worry, agitation. Это то, как работает наш ум, то есть тот момент, когда нас выносит из присутствия, ум порождает беспокойство, волнение. That doesn't mean we don't have to plan for our future. We plan for the future. Ну, и опять же, это не означает, что мы не должны планировать наше будущее. Конечно, мы его планируем. Especially if you have responsibility with your family or whatever. Особенно, если у вас есть ответственность перед своей семьей, or children and like that, детьми and then и you так are not далее. alone. И вы не одиноки. But then you have to know that when you plan is one thing, when your mind just goes into the future just like that, because you are not able to be in the present, is different story. Но вам нужно понять, что когда вы планируете, это одно, а когда ваш ум просто уносится в будущее, потому что его просто унесло, вот так он не может находиться в присутствии, это уже другая история. If you are living the present moment, you can be really relaxed. А если вы живете в настоящем моменте, вы можете быть по-настоящему расслабленным. And also you're content, you're happy with what you have, И также вы счастливы тем, что имеете. It doesn't mean that you are not working to improve your situation. You can work to improve your situation. И это не значит, что вы не работаете над тем, чтобы улучшить свою ситуацию. Вы можете работать над этим. So sometimes we are just in our mind. We are sort of everywhere, like we are not really present.
Sometimes you're talking with people and you're not really present. This is the opposite of mindfulness. This is the opposite to be present. Но иногда мы просто следуем за своим умом, куда бы он ни пошел, и даже когда мы общаемся с людьми, мы вот тоже где-то блуждаем, витаем, не находимся в присутствии. И вот это вот и есть противоположность внимательности, противоположность тому, чтобы быть в присутствии. Because, for example, you can have attention to walk so that you don't fall down when you go down the stairs, for example. Ну, например, потому что, например, у вас может быть внимание применительно к тому, как вы идете, чтобы вы не упали с лестницы, пока вы по ней движетесь. But that is not sufficient for you to be fully present, because you can walk down the stair and be thinking about something else. Но этого недостаточно для полного присутствия, потому что вы можете спускаться с лестницы и при этом быть полностью в мыслях где-то в другом месте. So you're not fully into what you're doing. То есть вы полностью не погружены в то, что вы делаете. Then you are thinking about something else, and then maybe you're thinking about your problem, etc., etc. You do so many things with your mind which are not necessary. Ну и тогда вы думаете о чем-то другом, может быть, о каких-то своих проблемах, и получается, что своим умом вы делаете так много вещей, которые совершенно не являются необходимыми. We should always try somehow to be like at the center of our dimension. It doesn't matter what happened outside. И это означает в целом, что мы все время должны стараться быть в центре своего собственного измерения, и не важно, что вокруг происходит. So when you train in the different things that I mentioned, and also particularly like we try to be present, и когда вы тренируетесь в тех разных вещах, которые я упоминала, и в частности стараетесь быть в присутствии, so you are just you remain right at the center. You're not going outside anywhere. Вы оказываетесь как раз в самом центре, и вы никуда из него не выходите. This is your life, you know. This is unique. You are a unique person. И это ваша жизнь. Вы You are the уникальный very человек. center of the universe. Not anyone, not your teacher is the center of the universe. You are the center of the universe. Вы самый центр Not your friends, Вселенной. you. Вы самый центр Вселенной. Не ваш учитель, не ваши друзья. Вы. Take your place. Займите свое место. Take your place at the center of the universe. Займите свое At the место в center центре of Вселенной. your dimension. So your Центре dimension, измерения. whatever you see, whatever you hear, your relation, this is your dimension. И ваше измерение — это все, что вы видите, все, что вы слышите, все ваши отношения. И вот это ваше измерение. You can also understand, you know, for example, people are very much dedicated authentically, you know, in applying this kind of methods. At the end, they are very simple people. Ну и вы также можете увидеть, понять, что те люди, которые применяют какие-то аутентичные методы, в конце концов, они становятся очень простыми людьми. They are more simple than any other simple people you can meet. Они более просты, чем все простые люди, все другие простые люди, которых вы можете встретить. At certain point, you know, everything, the animals stop to eat each other, you know, the big animals stop to eat the smaller ones, and everything, there was an incredible kind of harmony, like you see maybe in some kind of children movie, you know, like forest with flower trees, rabbits going around with bears and so on, that kind of thing. Ну и, в общем, в какой-то момент, когда вот этот йогин стал делать практику в этом лесу,
все преобразилось, то есть там воцарилась такая невероятная гармония в этом лесном царстве, то есть животные перестали пожирать друг друга, и это все напоминало больше картинку, может, с какого-то детского мультика, когда там такой лес, цветочки, и зайчик идет с медведем под ручку. So then that guy say, wow, my meditation is really powerful, just change the world. И тогда вот этот йогин, этот парень сказал: вау, у меня действительно такая мощная медитация, которая изменила этот мир. So tomorrow we also explain different kind of method, more like also of a different nature, not only that kind of presence with the body, etc. We can method to work with thoughts as well. Ну и завтра мы объясним различные методы, немножко другой природы, и также методы, связанные с работой с мыслями. Okay, now we are ending with the little practice we did this morning. И сейчас мы завершаем той небольшой практикой, которую делали сегодня утром. We call it practice of loving kindness. Мы называем практикой любящей доброты. But it doesn't mean that you think about loving other people, etc. Ну, это здесь не имеется в виду, что мы думаем о том, как любить других людей и так So далее. you feel your body, and if you try to feel kind of nice also, not only your body in general, like to have a nice feeling about yourself. Ну, то есть здесь мы стараемся почувствовать свое тело, ощутить благополучие в своем теле, какие-то приятные ощущения в нем, но не только относительно своего тела, то есть мы стараемся вообще так хорошо себя почувствовать в целом. Then you spread this feeling without thinking so much. It's just like if you were, it's a kind of body feeling that spread like wave around yourself to the people next to you in this room. Затем мы просто вот распространяем это ощущение, которое породили или обнаружили внутри себя, подобно волнам, оно распространяется в пространстве, прежде всего направленное на тех людей, которые сидят здесь с вами в этой комнате.